ইবা ওই এখন তো মক্কা শরীফ ইবা শুলো এখন তো হয়তো মদিনা শরীফ তো মিশরত কি হয়তো 12ই রবিউল আউয়াল আলী সদর এই 12 দিন কোনো ব্যবসা করতে না সারা বছর ব্যবসা করি 12 দিন পর গরু জবে করিব দুধ জবে করিব সব জবে করিব আর আমল দিয়ে রে মিরাত করি আর ওয়াজ করাই রে মুরাদ করিব সুবহানাল্লাহ এলাকার ফুয়াসাব এই যুগের মধ্যে তো বাগানের অভাব নাই গাছপালার অভাব নাই সিরি সিরি আলা হযরত রুহানি ফুয়াজি কুত্তই ন কি রুহানি ফুদি জি আলা হযরতের বাজি শুধু না তোর কোলে দিয়ে রান নবীর ডাক দিয়ে দিয়া নবী তাই নবারে রোজা এতর আল্লাহু 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 করুক হামিদান ওয়া মুসাল্লিয়ান ওয়া মুসাল্লিমা أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه آمرا ومخبرا وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على صلى الله على سيدنا محمد صلاة يا بكر قش خير نمو أغثني يا رسول الله پریشان مو اغثني يا رسول الله سلام شغب کس نوازی کنم تبی بچا رسازی کنم مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ سلام اگر رانی وگر خانی غلام سلطانی دیگر چیزیں نمیدانم اغثنی یا رسول اللہ سرا دنیا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم
وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب صل وسلم وبارك عليه एक शोर है महशर में सरदार नबी आया उम्मत की शिफाअत को मक्की मदनी आया फिर तूर जना एगा फिर गश्त में आएगा लब पर जो कहीं मूसा लफ्ज अरनी आया खिल जाए ये सब कलियां इस्लाम के गुलशन की बाद सुबह का झोंका ऐसा न कभी आया शायद मोहम्मद हो क्या कम है शरफ इतना महशर में कहीं गे सब देखो वो नबी आया महशर में कहीं गे सब देखो वो नबी आया एक शूर है महशर में सरदार नबी आया उम्मती की शिफाअत को मक्की मदनी आया उपस्थित आशिकान हजरत हाजी सुल्तान अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह व्यवस्था बनाई चाँदगांव थाना अंतर्गत गाबतलार जमीने हजरत अलहाज सुल्तान अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह जामे मस्जिद मैदाने पवित्र जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपलक्ष्य बानिए साथे साथे उर्से गौसुल आजम के शरणे एने उद्दकार अजीमुशान नूरानी ईमानी इरफानी तबर्रुकमय महफिलेर सुयोग्य सभापति नजीरिया नईमिया महमुदिया फाजिल डिग्री माद्रासार सुयोग्य उपाध्यक्ष मुजाहिदे मिल्लत मुनाजिरे मिल्लत सुन्नियतेर तंद्र प्रहरी उस्ताद ना उस्ताद बनाबार जिनी कारीगर अलहाज मौलाना अब्दुल मुमिन अनवारी साहिब किबला मद्दाजिल्लुहुल अली आजकेर महफिलेर सुयोग्य उद्बोधक हजरत हाजी सुल्तान अहमद शाह जामे मस्जिदेर सुयोग्य खतीबे मुकर्रम आमार स्नेहधन्य मौलाना मोहम्मद निजामुद्दीन निजामी आजकेर महफिलेर प्रधान आलोचक अंजुमाने अहमदिया जहांगीरिया सुन्निया माद्रासार सुयोग्य प्रतिष्ठाता चेयरमैन आमार स्नेहधन्य छोट भाई अलहाज मौलाना मोहम्मद जहांगीर आलम आल कादरी एतक्षण धरे जिनि पुरजोशमय बक्तव्य राखलेन इनार गाजी जामे मस्जिद कल्याणहाटेर सुयोग्य खतीबे मुकर्रम खानजुल ईमान इंटरनेशनल माद्रासार प्रतिष्ठाता मौलाना मोहम्मद अताउल्लाह नईमी आजकेर महफिलेर रौनक कादरिया मजिदिया नतून जामे मस्जिदेर सुयोग्य खतीब मौलाना मोहम्मद महमूदुल हक आल कादरी सह विशेष करे मंचे तशरीफ फरमा
औलादे सुल्तान शाह शाहजादा जनाब मोहम्मद इब्राहिम साहब আজকের এই মাহফিলে অসংখ্য উলামায়ে কিরাম সমাবেত আমার পিতৃতুল্য বাবারা নওজওয়ান ভাইরা ছাত্র ভাইরা পর্দার অন্তরালে না জানি কত আমার মা বোনরা আবারও জানাচ্ছি আপনাদের চরণে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ মুনিবের দরবারে অসংখ্য শুকরের সেজদা আদা করছি যে মুনিব মাওলা রাতের গভীরতম মুহূর্তে এনে আমার মতন একজন গোলামের বাচ্চা গোলামকে এতগুলো নবীর আশিক প্রেমিকদের বহরে বসায় দুটো কথা বলার তৌফিক দিলেন যোগ্যতা দিলেন এখনো কাপড় শুকাইতে পারেনি যে মুনিব এত বড় যোগ্যতম আসনে আমাকে বসায় কেরামান কাতিবিন দিয়ে আমার আমলে জিন্দেগির মধ্যে একটা খোসা বসাই দিলেন জাহান্নাম থেকে ছুটকারা জান্নাতীদের একটা বৃহত্তম নজির যে মুনিব পাবার মতন নেওয়ার মতন তৌফিক যোগ্যতা দিলেন ওই মুনিবের শুকরিয়া আদায়ার্থে আমার হয়ে একবার বলুন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের শুকরিয়া আদায় করছি যারা লোকে লোকারণ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত চেহারাগুলো দেখা যাচ্ছে না কত মানুষের বহর যে মুনিব মাওলা আজকের এই জশ্নে ঈদে মিলাদে মুস্তাফা আশিকানে হযরত হাজী সুলতান আহমদ শাহ কত সুন্দর নাম আশিকদের যদি এই মামলা তো আওলাদদের কোন মামলা মুরিদদের কোন মামলা মুহিবদের কোন মামলা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন সুবহানাল্লাহ কি বড় কষ্ট হয় আশিকানে হযরত হাজী সুলতান আহমদ শাহ না জানি আগামীতে কোন পর্যায়ে যায় এই মিলাদুন নবী আমার ছোট্ট ছোট্ট ভাইদেরকে দেখে ওদের মোটরসাইকেলের বহর দেখে ওই মাহফিল ওলারা তো ভয় পেয়ে গেলেন ব্যাপারী ভাড়ার হুজুর যে বহর নিয়ে আসছে আমি বললাম যে কারা শুধু ধারক না এখন দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে তাদের চেহারাটা আস্তে আস্তে প্রকাশ করতে লাগলো সুবহানাল্লাহ আমরা অন্তরে আশা ছিল সারা নারী পুরুষ সবাই মিলে অনেক পূর্তি করে আহার নেব তবরুককে ওষুধ বানিয়ে খাবো আমরা চাই না ব্যক্তিগতভাবে একজন সন্তানও আমরা এককভাবে আলাদা ভাবে নিজেকে গোলাম বানিয়ে রাখবো মুস্তাফার মাহফিলের মেহমান যারা আসবে তাদেরকে মেহমানদারি করব আমি খুব খুশি হয়ে গেলাম এরকম কিন্তু বর্তমান যুগের মধ্যে সন্তান কম নিজে খাওয়ার পর তারপর পরে আর মামলা ঠিক কিনা এটা স্বাভাবিক একটা লজিক ব্যাপার আগে নিজে বাঁচতে হবে তারপর অন্যের কথা এটা কোরআনে তো বলো কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ যাক আমি মোবারকবাদ দিচ্ছি আশিকানে হযরত হাজী সুলতান আহমদ শাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই সংগঠনকে আল্লাহ তাদেরকে উত্তর কামিয়াবির সুফান দান করুন খেয়াল রাখবেন নামের মধ্যে কাম আছে না নাই এটা কেরামত কার হযরত সুলতান শাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সুবহানাল্লাহ বলবেন না ঈদে মিলাদুন নবী আমি অনেক ইউটিউব চার্জ করলে পাবেন ঈদে মিলাদুন নবী কেউ করতে পারে না ঈদে মিলাদুন নবী আমার মুনিব মাওলা করায় ভাইজান ঠিক আছে না এ ব্যাপারে আপনাদের কোনো কি আপত্তি আছে অনেক কোটি টাকার মালিক লাখ টাকার মালিক বিল্ডিং এর মালিক সম্পদের মালিক জমিদারির মালিক আছে না নাই আরো জোরে কিন্তু আল্লাহ ওদের তাকদীরে মিলাদুন নবী রাখে নাই ঠিক না ওরা নিজেও করতে পারে না অপরকে উৎসাহিত করে গরু ছাগলও দিতে পারে না ঠিক কি না আর ঈদে মিলাদুন নবী আল্লাহ তুমি করাচ্ছ কেন অনেকবার আমি বলে দিচ্ছি আজকেও কি শোনাইতে হবে আরে বাবা জোরে বলতে হবে আজকের আশাটা সার্থক হতে হবে না আর সরকার ভাষা হতে লাভে লোয়া বয় অলাভে ফলো না বয় ঠিক না বেঠিক আর আজিয়ে তো সভাপতি বানাই উন্দে মুলি বানাইবার হারিগর আমিন হন না আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক আমি বেশিক্ষণ তকরির করব না ইনশাআল্লাহ স্বল্প সময়ের মধ্যে আমার দুটো সাইড দেখতে পাচ্ছি একদিকে ঈদে মিলাদে মুস্তাফা অনেক মৌলবীরাও বলে মিলাদুন নবী মানি ঈদ মানে না নাউজুবিল্লাহ বলবেন না ঈদের তুন বড় ব্যাকল আর কেউ আছে না যারা মিলাদুন নবী মানে ঈদ না মানে নাউজুবিল্লাহ বলবেন না ঈদে কি ফন্না ফুজি মানলাম না কোরআন সোর আর কারা বড় করে হন ডিফেক্ট আছে না নাই
বন্ধুরা আমার ঈদ মিলাদ মুস্তাফা এটা করে না মুনিব করাই রাতের গভীরত্ব মুহূর্ত আগামীকাল শুক্রবার না খোলার তারিখ ঠিক কিনা ব্যবসা বাণিজ্য আসানা নাই চাকরি বাকরি আসানা নাই কে আনাইলো একটা বিরিয়ানির ফোটালা খোদার কসম একটা বিরিয়ানির ফোটালা না 100 টাকার নোট সিটে মেরে দিলে পাওয়া যায় না রাতের গভীরতে গেলে কালকে নষ্ট হয়ে যাবে 3 জনের বাদ 4 জনের বাদ একদম টাটকা দিয়ে দে গরম করে ঠিক কিনা 100 টাকার নোট দিয়ে 2-4-5 জনের আহার পাওয়া যায় লাস্তার মাথায় গেল মিলে যায় হুজুর কালকে এগুলো কি নিয়ে যাও সুবহানাল্লাহ একটা বিরিয়ানির পোটলা না আমার মুনিব মাওলা ঘুমাইতে দেব না বিবির মোহাব্বতে থাকতে দেব না ডায়াবেটিস বাড়তে দেব না ব্লাড প্রেসার বাড়তে দেব না কমতেও দেব না অসুখ মধ্যে যুক্ত হতে দেব না বন্ধু বান্ধবের মোহাব্বত অন্তর থেকে ফেলে দে মাওলা কেন আমার মুনিবের সাথে মুস্তাফার ওয়াদা হয়ে রইল মাওলা রে মার গর্ভ থেকে যে মুস্তাফা চোখের পানির বেমার সাগর বানাইতে শুরু করলেন ইয়া বারিরা মায়ের গর্ভ থেকে এসেই আমার মুস্তাফা প্রথম একদিনের শিশুর কান্না দিয়েছিলেন ইয়া আল্লাহ আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দাও উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ আর জোরে অনেক বেকুবের গোষ্ঠী আছে না নাই নবী নাকি 40 বছর পরে নবী সেজন্য ওরা বলে আমরা সিরাতুন নবী করি মিলাদুন নবী আমরা মানি না আরেক বেঈমানের দল সিরাতুন নবী আমরাও মানি কি মানি না মিলাদুন নবী আমরা মানি কি মানি না বন্ধুরে সিরাত আমাদের অন্তরের বড় গর্বের মামলা আমরাই তো সিরাতুন নবীর পক্ষের মানুষ বড় বড় সিরাতুন নবীর কিতাবগুলো সুন্নি উলামায়ে কেরামের ঘরে আছে না নাই কিন্তু বন্ধুরে মিলাদুন নবী বাদ দিয়ে যখন সিরাতুন নবী করা হয় তখন প্রশ্নের দ্বার হয় মিলাদ মানে ভূমিষ্ঠ সিরাত মানে চরিত্র মিলাদের মধ্যে সিরাত আছে সিরাতের মধ্যে মিলাদ নাই আসল তোলের বিড়াল বেরিয়ে যাবে বন্ধুরে ইবলিস শয়তান 40 বছর পরে নবীর এলানে নবুয়ত ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কবেকার নবী আমার নবী এলান দিয়ে দিলেন কুনতু কানজান মাখফিয়া হুজুর বলেন না সুবহানাল্লাহ আমি কখন নবী খোদার খোদাই যখন রহস্যের মধ্যে ছিল গোপনের মধ্যে ছিল ইয়া রাসূলুল্লাহ মুনিব হাদিসে কুদসি এলান করেছেন লাউলাকা লামা আজহারতুর রুবুবিয়্যা ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনাকে তৈরি না করলে খোদার খোদাই আমি প্রকাশ ঘটাতাম না উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ লাউলাকা লামা খালাকতুল আফলাক ইয়া রাসূলুল্লাহ আসমান জমিন লৌহ কলম চন্দ্র সূর্য আমি কিচ্ছুই বানাতাম না যদি আপনাকে তৈরি না করতাম ও মুনিব আমার তৈরির সময় কি ছিল না ওয়ালাম ইয়াকুন ফি হাযিহিল ওয়াক্তে লাউহুন ওয়ালা কালামুন ওয়ালা জান্নাতুন ওয়ালা নারুন ওয়ালাল আরদ ওয়ালাস সামা ওয়ালাস শামস ওয়ালাল কমর ওয়ালাল জিন ওয়ালাল ইনস ওয়ামা ফিহা খোদার খোদাইয়ের মধ্যে আসমান ছিল না জমিন ছিল না লৌহ ছিল না কলম ছিল না চাঁদ ছিল না সূর্য ছিল না প্রেসিডেন্ট ছিল না এমপি ছিল না মা ছিল না বাবা ছিল না পানিও ছিল না বাতাসও ছিল না কিচ্ছু বলতে কিচ্ছুই যখন ছিল না আমার মুনিব মাওলা আমার মুস্তাফাকে কুদরতের হাত দিয়ে কুনি মুহাম্মাদান বলে তৈরি করে কুদরতের কোলের মধ্যে রেখে দিলেন আর কুদরতের চোখ দিয়ে কি বানাইলাম একবার দেখি না নূরানি সূরতের মধ্যে চোখ পড়তে দেন নাই আমার মুনিব বলে দিলেন ও জগৎবাসীরা এখন আমি কি করতে পারি মুস্তাফাকে দীর্ঘদিন রাখলাম তিন ভাগ করে ফেরেশতার তৈরি যখন হয়ে গেল আল্লাহ এলান দিলেন ও ফেরেশতারা আমার মুস্তাফার নূরানি চেহারা একবার তোরা দেখলো পাগল হয়ে যাবি আল্লাহ কেমন চেহারা বলে যে আমি নিজে তৈরি করে নিজের ফাঁদার মধ্যে নিজে বাসলাম এত সুন্দর নবী কেমন করে বানাইলাম হুজুর বলুন না সুবহানাল্লাহ ঠিক কিনা বাবারা
এটা অনেক পুরাতন তকরির আমার নিয়ে আসলাম একটি কারণে। আজকে আমার ভাইয়েরা বাবারা জশ্নে ঈদে মিলাদে মুস্তাফা আশেকানে হযরত হাজী সুলতান আহমদ শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহির নামে আমি একটি সংগঠন করে দিলেন। ঈদে মিলাদ নবী কেন করব? আজকের এই ময়দানে এতগুলো মানুষ আমরা কি জন্য আসব? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহান। খোদার কসম জিব্বা আমারটা কাটবে। আগে আমি শানে রিসালাতের কথা ফাঁক ছড়ে দিলাম। এতক্ষণ ধরে আপনারা একজন পর একজন বক্তব্যের মধ্যে শানে রিসালাত শানে বেলায়েত শুনেছেন, ঠিক কিনা? আমি আমার ধারায় নিলাম শানে বেলায়েত শানে রিসালাত। আর শানে রিসালাত হলো আল বেলায়েতু জিল্লুন নবুওয়া, বেলায়েত হলো নবুয়তের ছায়া। নবীর কারণে গাউসুল আজমকে পেলাম, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মুস্তাফার কারণে খোদার খোদাই পেয়ে গেলাম, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সালাতুন ইয়া সালাতুন ইয়া ওয়াজ করবো না নাচ করবো? নাচ আস্তে আস্তে ছেড়ে দিতে হবে। আরো সাথে তো ফুয়াগ্গায় বড় ডিস্টার্ব করে দিই কিল্লা এসে হলো দূরাত্তি শেষ পর্যন্ত হয়তো ফুতুল্লাহ আমরা নয়স্তাম আল্লাহ হায়াত দারাজ গো। আমরা তো হোস্টেল না হলো তাহলে প্রথমে শুরু করে আমরা অনুমতি নিলাম দবাজে, কারণ আর তো একটা ডক এটা আর বাফর দিকে মানুষ দাড়ি পাও না চুল পাও না বোধ দুয়ে দিয়ে আর বাফর তো বড় আল্লাহ ইতারা ছিল আর কবুল করো। এতলা প্রথম ওনার হাসা আই এ কথা প্রমাণ গুজুম দে যারা আইসুন লাফে লোয়া বই অলাফে ফলো অনবই, ঠিক না ভাই? ঠিক। আর শূন্য হচ্ছে গুণরির হনা আম নাই, বাতিল ফির করে শুধু খোদার ফল, ঠিক না ভাই? ঠিক। এত না যে আর হইল নবীকে না যায় বাতিল ফির কল হার ফল, মনোযোগ দিয়ে হন হার ফল খোদার ফল, ইয়েন ঠিক না ভাই? ঠিক। যা চাইবে আল্লাহর কাছে চাইবে, এটা আল্লাহ ছাড়া আর কেতে কোনো ক্ষমতা নাই। আল্লাহ খোদা তোরার ফল, আয় খোদা তোরার ফল, ও খোদা তুই হার ফল, খোদা আর মুস্তাফার গোলামর ফল। ওখানে বড় করে না সুবহানাল্লাহ। যারা মিলাদুন নবীর ফল, ইয়া নবী সালামের ফল, সালাতুন ইয়া রাসূলুল্লাহর ফল, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলার ফল, আর মুনিবে হতে আইতেরার ফল, খোদা দলিল তো লাইবু আসান না তো ফাসিবু, খোদা দলিল নাই তো দিলা কি সুবহানাল্লাহ। আর কেন বড় করি মুনি বলতে লাগলেন খবরদার আমি আল্লাহ আমার পাগল যারা ওদেরকে আমি তালাশ করে বের করব না। মওলা তুমি কাকে তালাশ করে বের করবে? আমার মুনিব মওলা বলতে লাগলেন আমি আমার মুস্তাফার পাগলদেরকে তালাশ করে বের করব। আমি আল্লাহর জন্য যারা পাগল ওদের জন্য আমি পাগল না। স্পষ্ট ফরওয়ার্ডিং, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার পাগল যারা ওদের জন্য আমি পাগলামি করব না। ইয়া আল্লাহ তুমি কার পাগল? বলে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আজকে গাবতলার জমিনের মধ্যে আশেকানে হযরত হাজী সুলতান আহমদ শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি সংগঠনের ডাকের মধ্যে আরামের বিছনা ছেড়ে বউ বেটির মোহব্বত ত্যাগ করে আপনজন স্বজনকে ছেড়ে দৌড় দিয়ে চলে আসলো। ওদের জন্য আমি আল্লাহ পাগল। সুবহানাল্লাহ। কার কথা এটা? আল্লাহর কথা। সেই তো বন্ধুরা বাবারা ভাইরা কথার প্রসঙ্গটা নিলাম মাত্র। আল্লাহ ঈদে মিলাদুন নবী করাই মাওলা কোন প্রয়োজন? তোমার কাছে নামাজের প্রয়োজন নাই, রোজার প্রয়োজন নাই, হজ্জের প্রয়োজন নাই, যাকাতের প্রয়োজন নাই, মিলাদুন নবীর কেন প্রয়োজন? কেন তুমি আমাদের দ্বারা করাচ্ছ? আমার মনে বলতে লাগলেন আমি মুনিবের দায়িত্ব করব মুস্তাফার ওয়াদা পূরণ করা, কারণ আমার নবী বললে আমি ছেড়ে দিতে পারি না। মুজেজা মেরে নবী কা কহ দিয়া তো হো গয়া, মুজেজা মেরে নবী কা কহ দিয়া তো হো গয়া, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। सारा दुनिया हाथ में तलवार लेके
आ गया हजरत उमर हाथ में तलवार लेके आ गया हजरत उमर आ मेरे दामन में आ जा आ मेरे दामन में आ जा कह दिया तो हो गया कह दिया तो हो गया उच्च आवाज দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ জগৎবাসীরা আমার প্যারা মাহবুবের বুলি যখন ফুটে যায় আমার আল্লাহ বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ মুখ খুলবেন না মক্কাবাসীরা মুস্তাফার কদমে এসে এলান দিল ইয়া রাসূলুল্লাহ কোন পাগলামি আপনাকে পেয়ে বসলো কেন আপনি মুখ খুলতে লাগলেন না একবার মুখ খুলে দিলে মক্কার জমিনের নির্যাতন যারা করতে লাগলো নিষ্পেষণ যারা করতে লাগলো নির্যাতনের স্টিম রোলার যারা চালাইতে লাগলো আমার আল্লাহ এক সেকেন্ডের মধ্যে নাস্তা নাবুদ করে দেবে একবার বললেন নবী নীরব রইলেন দুইবার বললেন নবী নীরব রইলেন তৃতীয়বার মুস্তাফার জবান খুলবে না মনে পড়ে জিবরিল দৌড় দিয়ে চলে যাও আমার মুস্তাফার দরবারে আমি ফরওয়ার্ডিং করে দিলাম মা কান আল্লাহু লিয়ুআযিবাহুম ওয়া আনতা ফীহিম উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি হুট করতে পারবেন না ইয়া আল্লাহ কেন রাসূল রে আপনি জবান করলে আমি আল্লাহ বরদাস্ত করতে পারবো না মক্কার জমিনকে তছনছ করে দেব আমার রাসূল দুই চোখের পানি ছেড়ে দিলেন ইয়া আল্লাহ মামলা বলে যে আপনারা মুস্তাজিবুদ দাওয়াত আপনি মুখ খুললে আমি সেটা কবুল করতে হয় নবীর কাছে পাওয়ার আছে না নাই আর একটু জোরে বলেন না মসজিদে নববী के घर से आपकी मिंबर तलक सुभान अल्लाह मस्जिदे नबवी के घर से आपकी मिंबर तलक आपने जन्नत का टुकड़ा आपने जन्नत का टुकड़ा कह दिया तो हो गया कह दिया तो हो गया कुछ आवाज दे बोलबो ना सुभान अल्लाह নবীর মুখ খুলতে দেন নাই আল্লাহ করে দিতে দেন নাই মা বাইনা কবরি ওয়া মিম্বরি রাউযাতুম মির রিয়াজিল জান্নাহ উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ আমার নবী হট করলেন মাত্র আমার আল্লাহ বলে দিলেন কাল কিয়ামতের ময়দানে আমার রিয়াজুল জান্নাহ এই মদিনা শরীফের জান্নাতের বাগান যেখানে দুই রাকাত ফাজিরা নামাজ পড়ে পড়ে কি বলে না এই রিয়াজুল জান্নাহ এটা জান্নাতের টুকরা আমার নবী বলে দিলেন মা বাইনা কবরি ওয়া মিম্বরি রাউযাতুম মির রিয়াজিল জান্নাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার মন যখন চাই আপনার উম্মতকে জান্নাতি বানাই দিতে তো আপনি মুখ খুললেন আমি কবুল করে নিলাম সুবহানাল্লাহ আবার আমার রাসূল যখন 17 মাস কয় মাস 17 মাস কোন দিকে ফিরে নামাজ পড়লেন বাইতুল মুকাদ্দাস হুজুর আছে না বাইতুল মুকাদ্দাস আল্লাহ বলতে লাগলেন বাইতুল মুকাদ্দাসের ফিরে নামাজ আদায় করো আমার নবী হঠাৎ করে অন্তরের মধ্যে শিখলেন না আজকে আমি ফিরে যাব সুবহানাল্লাহ এখন খোদার হুকুম বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে আর আমার মুস্তাফা অন্তর চাই কাবাতুল মুশাররফার দিকে আমার নবী একবার চাইলেন দুইবার চাইলেন তৃতীয়বার চাইতে আল্লাহ জিবরিল পাঠাই দিলেন জিবরিল আমার মুস্তাফা চতুর্থবার যদি চাই কিয়ামত বরপা হয়ে যাবে কারণ আমার নবী বারবার উপরের দিকে চোখ তুলে চাচ্ছে আমি আল্লাহ বরদাস্ত করতে পারছি না উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহান আর জোরে قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها कुछ आवाज दे बोलो सुभान अल्लाह मुस्तफा से मेरे खुदा को प्यार कितने देख ले जरा बोलो सुभान अल्लाह এগুলো এমনি বলছি যে আমি অনেক পুরাতন ঈদে মিলাদুন নবী সুবহানাল্লাহ বলেন না মুস্তাফা সে মেরে খুদা কো প্যার কিতনে দেখ লে খানায়ে কাবা কো কিবলা খানায়ে
को किबला कह दिया तो हो गया, मुझे मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, मुझे मेरे नबी का कह दिया तो हो गया, आपने कतरे को दरिया कह दिया तो हो गया। सलातुनिया আসুন জগতের বন্ধুরা, বড় তাজ্জুবকর মামলা। যদি আমার নবী মুখ খুলতে এইভাবে যদি হয়ে যায়, ইয়া আল্লাহ মিলাদুন নবীর আমরাটা কেন ঘটাইতে লাগলে? আমার মুস্তাফার সাথে আমি ওয়াদা দিয়ে রেখেছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার উম্মত যারা ওদের কাফারতের দায়িত্ব আমি আল্লাহর হাতে রাখলাম। সুবহানাল্লাহ। শুধু একটি মাত্র আপনাকে জানাই দিতে হবে, আজকে এই আশেকানে হযরত হাজী সুলতান আহমদ শাহ রাতের গভীরতম সময় দুইটার কাটা সুই সুই হতে লাগলো। ওই মুহূর্তের মধ্যে আরামের বিছনা ছেড়ে বউ বেটির মোহব্বত ত্যাগ করে যারা ঘর ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে টিভির পর্দা ছেড়ে বেমা ময়দানের মধ্যে প্লাস্টিকের একটা চেয়ারের মধ্যে বসে বসে একটা পূর্ণ রাত যারা খতম করে দিতে পারলেন, কোরবান করে দিতে পারলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ওদেরকে আমি জাহান্নাম দেব কেমন করে? সেই তো আপনাকে আমি মদিনার রওজা ছাড়াই সমস্ত জগৎবাসীর কাছে যুগের জিজ্ঞাসা, নামাজ আল্লাহর, রোজা আল্লাহর, হজ আল্লাহর, যাকাত আল্লাহর, মাওলা কোন পুরীতে গেলেন তুমি মুনিবকে পাবো। আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন আমার পরিচয় হলো নৈরাকার, আর আমার নবীর পরিচয় হলো বেসায়া। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর পরিচয় কি? আল্লাহর কোনো আকার নাই। নবীর পরিচয় কি? নবীর কোনো ছায়া নাই, কায়া আছে। সুবহানাল্লাহ। নবীর কায়া আছে, নবীর কোনো ছায়া নাই। আল্লাহ কোনজন? যার কাছে কোনো আকার নাই। মাওলারে কোন পুরীতে গেলে তোকে দেখবো? বলে যে খবরদার কোন পুরীতে গেলে আমি আল্লাহকে দেখতে পাবি না। মাওলা কেন? বলে যে আমি আকার বাড়াম কায়া দিয়ে একজন নবী তৈরি করেছি, নূরে মুস্তাফা, সেই জন্য ছায়া বানাই নাই। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। আর একটু জোরে বলেন না। আলা হযরত আজিমুল বরকত ইমামে ইশকে মোহাব্বত মুজাদ্দিদে দ্বীন মিল্লাত শাহ আহমদ রেজা খান ফাজিলে বেরলভী रहमतुल्लाह अलैह। तू है साया नूर का हर उज़्व टुकड़ा नूर का, साया का साया न होता है न साया नूर का। सलाम आवाज नमाज देखानो तो জগৎবাসীরা আমার নবী হলেন পৃথিবীর জগতের মধ্যে কোন জাত? আল্লাহ বলতে লাগলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি আপনাকে কোন নবী বানাইলাম? হয়তো বিশ্ববাসী এখনো টের পায় নাই। অনেকে বলতে লাগলেন বাবা আব্দুল্লাহর পিঠ মা আমেনার পেট, সেই কারণে নবী একজন সাধারণ মানুষ, ঠিক কিনা? আরে জোরে, আমার নবী কি সাধারণ মানুষ? আল্লাহ বলতে লাগলেন খবরদার ইয়া রাসূলুল্লাহ আজকে তো এই আশেকানে হযরত হাজী সুলতান আহমদ শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি বৃহত্তম মাহফিল সাজাই দিল, লোকের লোকারণ্য হয়ে গেল, কিল দাঁড়ানোর ক্ষমতা নাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি মুনিব পরে দিলাম, এখনো অনেক দাড়ি পাগড়ি টুপি পাঞ্জাবি মিশক ডিলাওয়ালা আছে, আমার নবীকে মরা বলে আছে না নাই? আরো জোরে। আর আহলে সুন্নাতুল জামাত আপনাদের ঈমান কি? নবী মরানা জিন্দা? আমরা কি কোরআনের আয়াত কি বাদ দিই? অনেকে বলে সুন্নিরা আয়াত দুটো মানে না, একটা হলো ইন্নাকা মাইয়াতুন ওয়া ইন্নাহুম মাইয়াতুন, আরেকটি হলো কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মউত। ওরে বেকুফের গোষ্ঠী, আমরা বরাবর মেনে আছি, তোর কাছে ঈমান নাই, আমরা একটা মানলাম ছেড়ে দিলাম নয়, এই আয়াত মানি, এই আয়াত মানি। আবার আল্লাহ বলতে লাগলেন ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। নবী মরে নাই এই কথা আমরা বলছি না, তবে খবরদার আমার মত তোর মত নবীর মৃত্যু না। সেকেন্ডের মধ্যে আমার রূহ নিলে আজরাইল যাও কো উড়াল দিয়ে বলে ইয়া বারিরা মুস্তাফার রূহ রাখতে যাচ্ছিলাম, আল্লাহ এলান দিলেন ও আমার আজরাইল
সমস্ত রু রাখার জায়গা আমি মুনিবের কাছে আছে, আমার মুস্তাফার রু রাখার জায়গা আমি আল্লাহ বানাই নাই। হযরত জাবেরের হাদিস, আনাস ইবনে মালিকের হাদিস, সুবহানাল্লাহ বলেন না। দুইজন থেকে রাওয়ায়াত আমার মুস্তাফা এলান দিয়ে আগে ভাগে শুনাই রাখলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। আর যারা সাহাবায়ে কেরাম এখনো নবীর আশিকরা আছে, যারা মুস্তাফার দরবারে না চট্টগ্রামের জমিনে বসে মুস্তাফার সাথে মোলাকাত। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? রাগ করলেন আমার উপর? ওয়াজ কি করব? এখন আমি ওয়াজ শেষ করে নেই, আমি শুধু একটা ধারা নিতে। কেন রে তোরা, কেন কোরবানি দিতে লাগলেন? এই কোরবানির সমরা আছে না নাই? আমি বলছি জিবরা আমারটা কাটবে, খোদার কসম একজন এখান থেকে রিক্ত হস্তে যাব না, আমরা জান্নাতের অধিকারী হই। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। নামাজ দিয়ে জান্নাত, রোজা দিয়ে জান্নাত, হজ দিয়ে জান্নাত, যাকাত দিয়ে জান্নাত, কোনো গ্যারান্টি নেই কবুল হলো। ঈদে মিলাদুন নবী দিয়ে জান্নাত গ্যারান্টি আছে। আরো জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। জান্নাত কার, জাহান্নাম কার? আর আল্লাহ গ্যারান্টি দিচ্ছেন যে আপনি আর আমি বললে মানবেন না। খুদ খোদা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে লাগলেন, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমি যারা মিলাদুন নবী করবে ওরা তো করে না, আমি আল্লাহ করাচ্ছি। মাওলা কেন? আমার নবীর সাথে আমি ওয়াদা দিয়ে দিয়েছি, যারা আপনার পাগল ওদের জন্য আমি আল্লাহ পাগল। তো বাতিল ফিরকারা দাঁড়িয়ে আছে না, টুপি আছে না, পাগড়ি আছে না, লম্বা জুব্বা আছে না, সব আছে। কথা বলেন নাই বলবেন না, তা আছে তো। আপনিও জানেন, আমিও জানি। আমার নবী বললেন কুল্লুহুম ফিন্নার, কুল্লুহুম ফিন্নার। এটা আমার ভাষা, আল্লাহর রাসূল এলান দিলেন কুল্লুহুম ফিন্নার। 72টি দল জাহান্নামে। 73 সুবহানাল্লাহ। ঠিক আছে না? যাইন অবা ইবে তো মুলি বানাবেন খারিগত তো এটা সাক্ষী বানাই হয়তো গ্রুপ বুলেট তারে ইয়া মুলি হতে গুণ আসান রাজার এত দাম বাড়াই বেলিয়ে দেয়। এই চট্টগ্রামের মুলি হলো তো ফিরল আকিতাম উগাশাতে মিনিট মিনিট আর দোস্ত আলহামদুলিল্লাহ গুতোই শুধু দাম বাড়াই দিল, কারণ আর তো শরীরে কভার করুন আজ বিজে শুভ হই আবার বই যান ভাগ্যবালা কেন হারিয়েছিলেন বলি 2টা বাজে কাল লাগিয়ে আসিল আমরা বইতে না জামাইতো বাবা বাবা আর জসিম আর জামাই আলহামদুলিল্লাহ অনরার জীবে মাশাআল্লাহ আশিক রাসূল হিসেবে ওর বারত গেল কে মাটিতে না পারে শিয়ানা বুয়া তো बाफर फूल आमीन होना बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा बहुत ना हो तो थोड़ा थोड़ा एरे में उग्गो ओली इलाकार मध्य बारी भाईलो बहुत बड़ा खोला लो जी सुभानअल्लाह होना खाली क्या मतलब मानो खुद तेरी बंदे ओली अल्लाह रो बारी लो ताली किला सुभानअल्लाह होना अतल्लाई गतो खालिए 70 मध्य অনরা হন আর আগুদি বকাতা উল্লাহ নেমি ইতর বাড়ি দিলতে মাহফিল আতিকা হতার প্রসঙ্গে আই কান ডিক্লেরেশন দিয়েছি যদি মাজবান্ডা শরীফুর আওলাদ এখন আওলাদ তিন লক্ষ ফোন করে ফেলি আসলে তো খন রুমু থাকতে মনে কর খন্নান দম করবি না শুধু হালে কিয়ামতের বাহাদুরি করিব আর হযরত আর বাজানারও আয় এলাকার মানুষ মাজবান্ডা শরীফ আরো বাড়ি আছিল আরো জায়গা সুবহানাল্লাহ কেন নবী হদে যে যারা বলে ভালোবাসি ইতল ইতর হাসরে সুন্নার ওলি আছে না নাই এখন যদি আরেকখানা সামনে যাই বাতিলের লোক আর ডিবেট হুদুদ দেখতে লাগবেন না ইতার হইল দি খোদার ফল নবী নাই আর আরা সুন্নি আল্লাহ আল্লাহ আছে নবীও আছে সিদ্দিকও আছে শহীদও আছে রাসূল আজম আছে আর সুলতান সহ নাই আল্লাহ দলিল ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
सुन्नी वाला तो सुन जन्नत आ रहा होती डल्ला ना की मुठाओ ना खुदार कसम जन्नती है सुन्नी वाला तो हारी उड़ाला अतला सुन्नी वाला बहाना जोरा इधर रात दुटानो तीनटानो आरो इस्लाम फायदे मार खुलोत बोय आ रहा ठीक ना बेटी तलवार दीजिए हाथ गरम बुझी ना हर अन्न भी है 63 বছর জিন্দেগানি পূর্ণ কুরবান করে দিলেন না বিবির জন্য কান্না না সন্তানের জন্য কান্না না জামাতার জন্য কান্না না নিজের মাতৃভূমির জন্য কান্না না বাবার জন্য কান্না না মায়ের জন্য কান্না সর সাজদা এক মাবুদ রখকর হক से ये अर्ज की रब्बी हबली उम्मती या रब्बी हबली उम्मती रब्बी हबली उम्मती या रब्बी हबली उम्मती बंधुरा बाबारा আমাদের ঘরে খাবার থাকবে আগামী কালকের জন্য রেখে দিতাম ঠিক কি না খোদার কসম মুফতি আনেজামদেরকে জিজ্ঞাসা করেন একদিনের খাবার একটা ঘন্টা পার হতে দিতেন না আমার নবীর দরবারে আসতো সাথে সাথে নবী বন্টন করে দিতেন খাবার শেষ গরিব গুরবাদেরকে দিয়ে দাও ওদের ঘরে থাকুক আমি মুস্তাফার ঘরে কোনো খাবার থাকতে পারবে না ও মুরিব নবীকে কোন নবী বানাইলেন বলে যে কোনো পরিচয় দিই নাই আমার মুস্তাফাকে কোন নবী বানাইলাম কাল কিয়ামতের ময়দান বানাই আজকে গাফতরার বন্ধুরা আশেকানে হযরত আজিব সুলতান আহমদ শাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মিলাদুন নবী উদযাপন যারা করনি তোদের জন্য আমি কিয়ামতের ময়দান বরপা করতে লাগলাম দলিল সূরা বনি ইসরাইল আসা আইয়া বাসাকা রব্বুকা মাকামাম মাহমুদা আর আলা হযরত একটা কলম জাত করলেন শুনতে কি রাজি बस इतना सबब है इन्हें कायदे बस में महशर का सुभान अल्लाह बोलो ना আর গুরু গুরু ফহদ গুণ আছে বাস যখন নইতে দেখুন আলা হযরত রূহানি ফাজ কুত্তই ন কি রূহানি ফুদি জি আলা হযরতের বাজি শুধু নাতর করে দিয়ে রান নবীর ডাক দিয়ে দিয়া নবী তাই নবরে রোজা এত या रसूल अल्लाह हाथ तो हमारे पास नहीं दी ज्ञान नहीं दी कलम दिए रे और नबी ने कैंगरी সম্পদের গুজু এই প্রথম নাতর কলিজুন বুঝি আই সালাতুল্লাহ লাই খোদার কসম মাত্র তিনটা নাতর কলি ভিতর আর মুস্তাফাই কেসা জুরাত বাড়াদি আর গো কলি বললে রওজাতুল তুলি সাহেবের দেখতে মান নবী কেন বড় করে সুবহানাল্লাহ আলা হযরত ইবে আত্তাজা আর ইল্লা আলা হযরতের কুফরি বদল দেখো আফসোস 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 বাবারে প্রেমের সাগরে পড়লাম উঠতে পারবো না বন্ধু বাবারা ভাইয়ের আমার বড় রাজের খেলা আমার মুস্তাফা 63 বছর পূর্ণ খতম করে দিলেন এবার কলিজার টুকরা নাতিকে 56 বছর বয়সে নিয়ে পরিপূর্ণতা দেখাই দেওয়ার পর আল্লাহুম্মা আতিল হুসাইনা সাবরা সুবহানাল্লাহ বন্ধুরা ঈদে মিলাদুন নবী করে হক শেষ না আমার নবী বাহানা জোড়াই দিলেন ইয়া আল্লাহ কলিজার টুকরা নাতিকেও দুই টুকরো করে 61 হিজরির 10ই মুহররম কারবালার জমিনে শোয়ায়ে দিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ আর কি চাই ও যে কিচ্ছু চাই না আমার মত চাই আওয়াজ দিব না সুবহানাল্লাহ নিজের জন্য দয়াল নবী একটু কাঁদেন নাই ঠিক না নিজের জন্য দয়াল নবী একটু কাঁদেন নাই সারা জীবন কেঁদেছিলেন উম্মতের মায়ায় এখনো কাঁদেন তিনি সোনার মদিনায় যেই জন হবে আপনার সেই তো মদিনা যেই জন হবে कर लगिया कंदर मन कर लगिया कंदर मन क्यों तो तुम्हार अपन होबे ना 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 जे जन होबे
ঠিক কি না কবর হাসর ফুলসিরাতে কোনো আপন পাবে না ঠিক না কবর হাসর ফুলসিরাতে কোনো আপন পাবে না যে জনে পাবেন সে জনে হবেন শাহে মদিনা শাহে মদিনা উম্মতের কষ্ট নবী উম্মতের কষ্ট নবী সইতে পারে না যে জন হবে আপনার সেই তো মদিনা যে জন হবে কার লাগিয়া কান্দরে মন কার লাগিয়া বান্দ কার লাগিয়া কান্দরে মন কার লাগিয়া বান্দ কেউ তো তোমার আপন হবে না 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 যে জন হবে আপনার বাবারা অনেক দূর থেকে ফিরে আসতে লাগলাম এই দুনিয়ার আপন জনা আজকে আছে কালকে নাই কোন নবীর মিলাদুন নবী উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ কিসের মা কিসের বাবা কিসের বন্ধু বান্ধব কিসের নেতা নেত্রী কিসের আপনজন এই দুনিয়ার আপন জনা আজকে আছে কালকে নাই দয়ার নবী মায়ার নবী আপনা সদাই আপনা এমন আপনা তিনি এমন আপনা তিনি যার নাই উপমা যে জন হবে আপনার সেই তো মদিনা যে জন হবে কার লাগিয়া কান্দরে মন কার লাগিয়া বান্দ কার লাগিয়া কান্দরে মন কার লাগিয়া বান্দ কেউ তো তোমার আপন হবে না 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 যে জন হবে আপনার সেই তো মদিনা ওরে জগতের বন্ধুরা 63 বছর কুরবান করে দিয়ে বিশ্বকে রেকর্ডের মধ্যে ফেলে গেলেন মদিনার জমিনে উম্মতের কবরের গর্ত দেখে দুই চোখের পানি ছেড়ে দিলেন ইয়া বারিরা মাত্র 1.5 হাত জায়গা সুবহানাল্লাহ এক সিনা নূর জিবরিল এখানে কে থাকবে বলে যে আপনার উম্মত সুবহানাল্লাহ জিবরিল বলো না এখানে কবরের মধ্যে কি নিয়ে যাবে বলে যে রং করতের কাপড় সুবহানাল্লাহ একদম নিম্নদামি কাপড় আল্লাহু আকবার আচ্ছা কেউ যাবে না সুবহানাল্লাহ কেউ যাবে না বিবি থাকবে না সন্তান থাকবে না আপনজন স্বজন থাকবে না বলে যে না কেউ থাকবে না কি বলো জিবরিল আমার মুনিবকে জিজ্ঞাসা করো কেউ থাকতে পারবে কিনা জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ কেমন করে কেউ থাকবে ওখানে কোনো ছিদ্র থাকবে না অক্সিজেনের জায়গা থাকবে না আপনার উম্মতের সাথে যেই থাকবে সেই মরবে ঠিক কি না তাহলে থাকা যাবে না আচ্ছা বলো দেখি তারপর কার আসা যাওয়া বলে যে মুনকির নকির নামের দুইজন ফেরেশতা যখন কাঁচাটা পরিপূর্ণ হবে 1 মিনিট দেরি করবে না মুনকির নকির না দুইজন ফেরেশতা আসবে ওদের পা থাকবে জমিনে মাথা থাকবে আসমানে এই জিবরিল কি বললে তুমি আমার উম্মত পেটে বুটে ডায়াবেটিস রোগী ব্লাড প্রেসার রোগী স্ট্রোক করা রোগী আমার উম্মত যখন চোখ খুলবে দাঁড়াইতেও পারবে না বসা থাকবে দৌড়তেও পারবে না এত ছোট্ট জায়গা কেমন করে আমার উম্মত থাকবে গরমাক্ত মৌসুমে এখানে কি পাকা দেওয়া হবে বলে যে না না শীতকালীন মৌসুমে হিটার দেওয়া হবে বলে যে না না মুনকির নকির তর্জন গর্জন করে যখন মান রব্বুকে বলে জিজ্ঞাসা করবে ও জিবরাইল বলো তারপর বলো তারপর বলো তারপর বলো তারপর 4টি সওয়ালের মামলা এসে গেল মান রব্বুকা ওয়া মা দীনুকা ওয়া মান নবিয়ুকা ওয়া মান হাদার রাজুলুল্লাযী বুসা ফি আই মা কুনতা তাকুলু ফি হাক্কি হাদার রাজুল উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ ঠিক আছে না আল্লাহ কবুল করুক কিন্তু বুখারী মুসলিমের মধ্যে ভিন্নতা আছে কিন্তু মিশকাত শরীফের মধ্যে ইসবাত আযাবুল কুবুর স্পষ্ট করলেন ওখানে একটা আছে দুইটা আছে বাজুতে তিনটা জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ স্পষ্ট করে দিলেন আমার প্রিয় মাহবুবে মুস্তাফা এই জিবরিল
মাটি যখন সমান হবে আমার মুনিবকে জিজ্ঞাসা করব আমি আমার পরিচয় কি বলে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার একটি পরিচয় আছে বলে কি হরিসুন আলাইকুম বিল মুমিনিনা রাউফুর রহিম উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ এই আয়াতের মুদ্রা কথা সব কষ্ট নবী বরদাস্ত করতে পারে উম্মতের চুল পরিমাণ কষ্ট নবী বরদাস্ত করতে পারে না উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ ৬৩ বছর যে নবী উম্মতের মায়ায় কুরবান করে দিলেন কলিজার টুকরা নাতিকে দুই টুকরো করে দিলেন আমার উম্মতের এই গলা দশা হবে আমি মানবো না আমার নবী রহমত ওয়ালা খাস করে সিজদার মধ্যে পড়ে গেলেন আল্লাহ আমি আজকে মাথা তুলবো না ইয়া রাসূলুল্লাহ কেন তুলবে না বলে যে আমার উম্মতের পাশে মুনকির নকির যখন তর্জন গর্জন করে মন রব্বুকা বলে চিৎকার দেবে ওই মুহূর্তে যদিও বা এই এলাকার গাবতল এলাকা হয়ে যায় যদিও বা এই এলাকাটা আশেকানে হযরত হাজী সুলতান আহমদ শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি হয় যদিও বা এই গাবতল চাঁদগাঁও থানা হয় ইয়া রাসূলুল্লাহ কি করবেন হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে মদিনাতুল মুনাওয়ারা আপনার কষ্ট হবে বলে যে সব কষ্ট আমি মেনে নিতে পারলাম আমার উম্মতের এই কষ্ট আমি মেনে নিতে পারলাম না ইয়া বারিরা আমার মৃত্যু দাও আমার উম্মতের কবরে আমি রাসূল থাকবই থাকবো একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ বন্ধুরা ঈদে মিলাদুন নবী উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ কার সাথে যারা নবী মরা নবী আসতে পারে না নবী তো নূরের না নূর তো মাটির নবীর কাছে কোনো পাওয়ার নাই নবী ইলমে গায়েব জানে না নবী তো গুনাহগার ঠিক কি না ঠিক ব্যাকরণের গোষ্ঠীরা কোথাকার গালের ফাড়া দিয়ে চাপড়ার মুখ দিয়ে যা আসে তা বরস জিজ্ঞাসা করে দেওয়া দরকার ওরা কি নবীর দুশমন না দোস্ত আরো জোরে নবীকে মরানা জিন্দা আরে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঈমান আছে না নাই তু জিন্দা হে বল্লা তু জিন্দা হে বল্লা তু জিন্দা হে বল্লা তু জিন্দা হে বল্লা मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले सारा दुनिया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले नबी दिते पारे की पारे ना এরকম নাতের সুল পড়ে পড়ে হাবশি গোলাম পর্যন্ত মুস্তাফার দরবার থেকে সাদা চামড়াওয়ালা হয়ে যায় জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ হাবশি গোলাম মকামে সোবা মনে আছে লম্বা করে বললে ফজর ফেটে যাবে আসরের নামাজ আমার মুনিব পড়াই দিলেন সুবহানাল্লাহ বলবেন না এই মুহূর্তে ওই হাবশি গোলামের দাবি ছিল ইয়া রাসূলুল্লাহ যেই নবী এক মুস্কিদা পানি থেকে হাজার মুস্কিদা বানাই দিতে পারে এতগুলো গাদার উটের পিপাসা নিবারণ করাইতে পারে শুধু মানুষের না সেই নবী কি চাইলে আমি কালা গোলাপকে সাদা বানাইতে পারে না আরো জোরে একদম দুনিয়ার জগৎ বাসা কামটা করে দিলেন আল্লাহর কোরআন বলতে লাগলেন ইসফ বিরকুম ফিল হারামে হাইসু মা ইয়াশা এরকম করে আয়াত আছে না আবার আমি তো হাফেজে কোরআন না আছে না মারহাবা এর একটা কেমন যে ইসফ বিরকুম ফিল হারামে হাইসু মা ইয়াশা সুবহানাল্লাহ বলেন না আল্লাহ এখানে যত হাজার মানুষ বলেন তো একজন চেহারাও মিল আছে কিনা এটা হলো মুনিব সেজন্য মন আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু যে নিজেকে নিজে চিনতে পারলো সে মুনিবকে চিনতে পারলো জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ
দেখুন তো কোটি কোটি মানুষ, কোটি কোটি, 750 কোটি না এখন সারা বিশ্বে, 700 কোটি, একজন ছেলের সাথে একজন মিল নাই। এটা হলো মুনিবের খেলা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যদিও বা মিলেও যায়, একটা না একটা ডিভাইড থাকে, থাকবে কি থাকবে না, হয়তো চরিত্রের মধ্যে, নয়তো বা চেহারার মধ্যে, নয়তো বা স্পোর্টের মধ্যে, একটা না একটা থাকবেই থাকবে। এটা হলো মুনিব মাওলা। ইয়া বারিনা মুস্তাফার কাছে চাইতে দেরি নাই, মুজিজা নবীদের জন্য শর্ত। সুবহানাল্লাহ। ওই হাফসি গোলাম হাই, আমার নবী নূরানির চাদর মোবারক এভাবে ফেলে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। নূরানির চাদর মোবারক এভাবে ফেলে দিলেন, মাটির সাথে লাগলো না, চট করে টান দিয়ে নিয়ে নিলেন। হাফসি গোলাম সাদা হয়ে গেলেন। সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই কোন ফ্যাক্টরি, এই কোন ইন্ডাস্ট্রিজ? আমি তো এতদিন কালা হওয়ার কারণে, গায়ের কাটিং ঠিক না থাকার কারণে যত্রতত্র ভালো চাকরি আমাদেরকে আরবরা দেয় না। সুবহানাল্লাহ। এই কারণে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার এখন বেতনও বেড়ে যাবে, আমার মূল্যও বাড়বে, কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ একটু দেরি হওয়ার কারণে আমার মুনিব আমাকে মারধর করবে, দ্বিতীয়ত চামড়া পরিবর্তন হওয়ার কারণে মানবে না, নিশ্চিত আমার গোলামকে মেরে ফেলছস। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এখন কি করব? আমার নবী বললেন, যা, এই চিন্তা তোর না, এখন তোকেও মুক্তি পেতে হবে, বাকি তোর অন্তরে কি আছে? ইয়া রাসূলুল্লাহ, যে মুস্তাফার এক মুশকিজা পানি দিয়ে 1000 মুশকিজা বানাইতে পারে, যে নবী চাইলে কালো চামড়াকে সাদা বানাইতে পারে, ওই নবী কি চাইলে আমাকে জান্নাতি বানাই দিতে পারে না? উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তৃতীয় নাম্বার, জান্নাত পাইতে মন চায়? জি, তাহলে কলমা মন্ত্র পড়ে নাও, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। এবার তৃতীয় নম্বরে গেল, চতুর্থ নম্বরে চলে আসলো। ইয়া রাসূলুল্লাহ, নুন খাইলে গুন গাইতে হয়। আমার মুনিব আমাকে মারুক আর ধরুক, যার খেয়ে যার গে এতদিন এত বড় হলাম, আমি জান্নাতে যাব আর ও জাহান্নামে যাবে, এটা কেমন করে হয়? বলছে আমার নবী বললেন, যা, এটা তোর কাজ না, এটা মুস্তাফার কাজ আর মুনিবের কাজ। সুবহানাল্লাহ। আমি দোয়া করে দিলাম। এখন সে গিয়ে এমন চরণাময়ী কথাবার্তা বললো, একটা ইন্ডাস্ট্রিজ আমি আপনাকে দেখাইতে পারবো, জাহাপানা আমাকে মারবেন না, আপনি আমার মুনিব, আমাকে না মেরে ওই ফ্যাক্টরিটা দেখতে যাই। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। যে ফ্যাক্টরির মধ্যে যদি কালো মানুষ চামড়া পরিবর্তন ঘটাইতে চাই পারে, যেমন নাকি আমি আপনার গোলাম, আমার চামড়াটা পরিবর্তন ঘটাইলাম, বুঝে আসতো, ওকে মারলে তো আমার ক্ষতি হয়ে যাবে, চলো সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে। আর যখন আমার মুস্তাফার নূরানি সুরত সিরত দেখে ফেললেন, ওই গোলাম নিয়ে ঠাক, আমি কারোর সাথে কথা বলবো না, গোলা নিয়ে টক 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 করে বাইর হয়ে গেলেন। আর আস্তে আস্তে কোন দিক দিয়ে যাবে সে নমুনা জিজ্ঞাসা করলেন, ওই রাস্তা দিয়ে আমার নবীকে পেয়ে গেলেন। দেখতে দেরি নাই, ও মুনিব রে, ঘোড়ার উপর সওয়ার যিনি আমার প্রিয় রাসূল। ওরে বাবা রে বাবা, তো চেহারা না, সুবহানাল্লাহ, কেমন লাগে আপনার? প্যারি सूरत हंसता चेहरा मुंह से झड़ते फूल, प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से झड़ते फूल, नूर का पुतला चांद सा टुकड़ा, नूर का पुतला चांद सा टुकड़ा, हक का प्यारा रसूल नबी जी। अल्लाह अल्लाह। পাওয়ার আছে না নবীর কাছে? এই পাওয়ার কার? আর কোন শিরিকের ফতোয়া আছে? ওলি আল্লাহর কাছে পাওয়ার আছে না নাই? এই পাওয়ার কার? আরো জোরে বলেন না।
আরে বেয়াক্কল তোর মুখ নাফাক, তুই মিথ্যা বলস, সুদ খাস, ঘুষ খাস, তুই তোর চালচলন ঠিক নাই, তুই কেমনে করে ওয়াহদানিয়তের কাছ থেকে সেই মধু পিয়ন করতে পারবি? ওই মধু পিয়ন করতে যদি মন চাই ইখলাসের উপর অটুট থাকতে হবে। যখন আল্লাহর বান্দা ইয়াতাকাররাবু ইলাইয়া আবদি বিন নওয়াফিল হাত্তা আহবাবতুহু ইযা আহবাবতুহু ফাকুনতু সামুহু আল্লাযী ইয়াসমাউ বিহি ইলা আখির হাদিসে কুদসি। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরে সুলতান আহমদ শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি সন্তান চাই না, বাড়ি চাই না, গাড়ি চাই না, সম্পদ চাই না। মুনিবের সাথে আলিঙ্গন যখন হয়ে গেল, দুনিয়াদারি সব ত্যাগ করতে যখন অগ্রসর হয়ে গেলেন, বিল্ডিং বাড়ি আমার চাই না, সম্পদ আমার চাই না, আমার মুনিব মাওলাকে চাই। আর আমার মুনিব বলতে লাগলেন, যখন আমার বন্ধুর আসনে বসে গেল, তার চোখকে আমার চোখ বানাই দিই, তার হাতকে আমার হাত বানাই দিই। আর যখন সেই বন্ধু বলে ওয়া ইন সাআলানি লা উতিয়ান্নাহু, আমার সেই বন্ধু হাতটা টেনে যদি বলে আল্লাহ মেয়ে দাও, ছেলে দাও, জান দাও, জান নষ্ট করো, সাথে সাথে হাত নামাবার আগে আমি মাওলা কবুল করে নি। সেজন্য রুব্বা আসআসা আকবারা মুদফুইন আনিল আবওয়াবে লাউ আকসামা আলাল্লাহি লা আবাররা। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? গরদ দুয়ারের মধ্যে আর মাবই নকল আর বাব্বাই হল সাত দোয়ানত বাজমার দোয়ানত অন যেহন দোয়ানোর সামনে গরর সামনে আতিককে হ সুরফাড়া সালা বুঝে ফল সল মাইফা মরতফা দেখুন ফস্তাব করিদের পায়খানা করিদের আল্লাহর ওয়াস্তে বেত্রাঘাত নগুজুন ধাক্কা ধাক্কি নগুজুন মারামারি নগুজুন অবা এডের ভিতর আল্লাহর বোধ মকবুল বান্দা অনর ফরিকের লাই আজ তারে যারা আটটানি লাগাইবার আগে অনর জীবন শেষ করে দিতে তাহলে মজদুব লয় সার সরণ করতে হুঁশিয়ার এন আসসালামু আলাইকুম মোহাব্বত করুন ধাক্কা ধাক্কি না বুঝছো ইতারা দনতুল লজ্জা দে বেশি দনতুল লজ্জা দে বেশি মনে থাকবো না আ হতুন হড়েগে মনে আছে না আরে মাওয়াজ করতে না বলে আমি কেন করতে মারা হয় আল্লাহ কবুল করো কিল্লা বাজি বিশালি ফেরত একটু এনে মুদ্দা হতো আজি আর বাইতো না মুক্কান খালা এনে মোটরসাইকেল গিয়ে দে এটা উড়ে দেয় এরা হদ হুজুর এতারা গুছো দেবে হুজুর ঋণ হইতাম বললাম না আল্লাহু আকবার হদ হুজুর আর আজি তবলিগের ব্যবস্থা করে যদি কি দি গরুকে যাবে গুজিত কিন্তু বোঝ জায়গা দেখে দি মুরগি দিয়ে রে ওমা আর বাফল্লাহ বলি জিয়াফত করে দি উগ্র সাধারণ উড়িল্লাই জিয়াফত করে দি গরু দি মজদি আমরা কুরো হইলে যাবে গুজন গসলা যেমন লাই গস পাগল লাই কি করে যাবে করি বাবা মহিষ গয়াল এদিন বাকলিয়ার আর আরন কমিশনার আমরা হাসা আছে মুসাল্লি সাইন সে কেন লিডার কোন উড়িয়ে রাও হুজুর কি হইলেন এতদিন তো মিলাদুন নবী ন বুঝি আজ এ বুঝি বেড়াই আগামী বছর তোর আর মিলাদুন নবী উঠ দিয়ে সুবহানাল্লাহ এতদিন ন বুঝিতে মিলাদুন নবী গুরু দি গুজি সল দি গুজি ইও বুতে গয়লুদ্দ উঠ দিয়ে এখানে বড় করে না সুবহানাল্লাহ এবারে কিরিবেন সাহন যার যতবা তার তত লাভ আল্লাহ দান নবী আল্লাহ ওয়াদা আন নবীর উম্মতের জাহান্নাম নদী বেল্লাই সুবহানাল্লাহ क्या आगे हो आई ताज्जुब की जाहे कि फिरदौस आला ताज्जुब की जाहे कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद सुभानअल्लाह बेहश्त और दोज़ख में सिर्फ फर्क इतना बेहश्त और दोज़ख में सिर्फ फर्क इतना के जाए मोहम्मद न जाए मोहम्मद के जाए मोहम्मद न जाए অনেক কথা কেটে আসলাম আমার নবী সিজদার মধ্যে বললেন মনে আছে আমরা বলি কি নারকগুণ হইতে লাগবে না মনে গুজি দাবার আমিন হন না সিজদার মধ্যে বললেন আমার আল্লাহ বলে দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ 1,24,000 2,60,000 বেশি আর কম কোন নবীকে পাওয়ার দিই নাই আমি কোন নবী বাহাদুরি করতে পারবে না কোন নবীর উম্মতের কবরে গিয়ে কাউকে বাঁচাইতে পারলো কিন্তু আমার নবী বাহাদুরি দেখাইয়ে দিলেন ইয়া মুনিব মাওলা আমার উম্মতের বিবি থাকবে না সন্তান থাকবে না স্বজন থাকবে না আর আমি রাসূল মদিনার রওজা কাতরাইতে থাকবো না 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 আমার উম্মতের পাশে আমি নবী থাকতে চাই আরে জোরে
এবার আলা হযরতের কলম কড়ে মুনকির নকির সর पर না कोई हामी না कोई यावर कड़े मुनकिर नकीर सर पर ना कोई हामी ना कोई यावर बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर पारी हिजाब में ज़माना तारी को हो रहा है। कुछ आवाज दे बोलो सुभान अल्लाह। বন্ধুরা বাবারা আল্লাহু আকবার। এই নাতের কোরিটা পড়েছিলাম আমি অনেক জায়গায় বলেছি মদিনাতুল মুনাওয়ারায়। কালকে চলে আসবো আজকে রাতের যখন 2টা ওই সময়ের মধ্যে আমার মুস্তাফার দরবারে গিয়ে উঠা দো পর্দা দিখা দো চেহারা। এই নাতের কোরিটা আমি ইয়া নবী সাল্লামের লড়ি দিয়ে পড়তে লাগলাম সুবহানাল্লাহ। আকা রওজা সে পর্দা উঠা দো शिकल नूरानी दिखा दो साथ साथ आवाज सुना दो दिल की आरज़ू मिटा दो या नबी কষ্ট লাগে আমি আর বাইরেতে পারবো না বনার বাবাজির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি আসলে কথা বলতে তো গেলে অনেক লম্বা এখন মুস্তাফা খবরটা দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ দেখার যদি আবু হানিফা নোমান ইবনে সাবিত ইমাম আজম সুবহানাল্লাহ 60তম বারে আমার মুস্তাফার দরবার আমার চট করে মনে পড়ে গেল আগামী কালকে তো চলে যাব ইয়া রাসূলুল্লাহ খোদার কসম যারা নবী দেখলেন তাদের কি অবস্থা হবে নবীর রওজা দেখে যারা যে পাগলামি শুরু করে দিলাম কি দেখলাম আবার টাকা কখন পকেটে আসবে আমার নবীর নুরানি রওজা আবার কখন ছুটে যাব হঠাৎ করে মনে পড়লো ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তার ইমাম আজম না আমি তো ইমাম আল মুসলিমিন সুবহানাল্লাহ আমি আপনার কদমে আগামী বছর যদি না আসতে পারি আপনি যে আমার সালামটা নিলেন একটা নজির তো আমার লাগবে ইয়া রাসূলুল্লাহ এরকম বলে আলা হযরতের এই নাতের কুলি আর ইয়া নবী সালামের লরিটা পড়তে দেখলাম যে একজন বন্ধু এটা অনেক লম্বা ঘটনা একজন বন্ধু দৌড় দিয়ে আসতে লাগবে উনি আমাকে এসে সাথে মুনাজাতে শরীক হলেন আমি সব কথা রেখে দিলাম উনি দৌড় দিয়ে বলতে লাগলেন बेटा तुम्हारा नाम क्या है बोला बाबा हमारा नाम की क्या ही जरूरत है सुभान अल्लाह आप कहाँ का कौन मस्कन आपका हम बंगाली हो तूने बोला हम लाहौरी हो सुभान अल्लाह हाँ ठीक है बाबा तो तो तुमने बाबा बुलाया क्यों हमें बोलना आपने बेटा बुलाया क्यों सुभान अल्लाह तो हमको बेटा बुलाया इसी सूरत में हमको हमारा दिल चाहा कि आपको बाबा बुला दिया सुभान अल्लाह अच्छा बेटा शान क्या है कि तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा नाम की क्या जरूरत है नाम में भी काम है এটা লজিকের মতো কি সুন্দর কথা নাম বেবি কাম है তাই বললাম हमारा नाम হাসান রেজা আবার দল্লে আবার কাটতে ওনার কিছু বুঝতে পারলাম না কোন শানে নজরুল না জানার কারণে এখন বললাম বাবা रोना थाम दीजिए ना थोड़ा सा बातचीत कीजिए ना क्या मामला अरे बेटा हम तो आया नहीं हमको भेजा गया हम आया नहीं
हमको भेजा কালকে চলে আসবো মুস্তাফার রওজা থেকে আর নবীর মাঝে মাত্র হাজি পেশ করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ উম্মতের জবাব যে আপনি দেন আমি তো গোলামের বাচ্চা গোলাম এত টাকা তো আর পাবো না আবার কখন পাবো না পেলে আসবো কেমন করে সুবহানাল্লাহ মন তো মানে না ইয়া রাসূলুল্লাহ যেদিন দেখি নাই বাংলাদেশের জমিন থেকে বাতাসের মাধ্যমে মানুষের মাধ্যমে সালামটা পৌঁছাই দাও আজকে তো সরাসরি আপনার দরবার আমি এসে গেলাম আর আজকে যদি নবীর রওজা আমি সাহাবী হতে পারিনি তাবি হতে পারিনি ইয়া রাসূলুল্লাহ দুশমন হয়ে যদি আপনাকে দেখে আমরা গোলামের বাচ্চা গোলাম হইয়ে আমরা তো আপনার বেগানা না আমরা তো আপনার এরকম বলতে বলতে আমি ওই দোয়ার মধ্যে বলতে লাগলাম আর ইত্তি অবসরে চলে আসলেন দাউরি দৌড় দিয়ে চিৎকার দিয়ে বললেন বেটা हमको भेजा के किसने भेजा हमारा मुस्तफा ने भेजा কেউ বাবা তখন বেড়াই দিলাম জড়াই দিলাম কাঁদতে লাগলাম আমার মুস্তফাকে আমাদের আওয়াজ শুনেছেন আমি একটু অভিনয় করতে লাগলাম तो अपना नजीर क्या बाबा मुस्तफा ने हमारा आवाज को सुना अरे बेटा तुम पहला जो नाद पढ़ लिया ना वो नाद सुन लीजिए ना सुभान अल्लाह वक्त का चमके सितारा हाजिरी कहो इशारा देख कर रोजा प्यारा फिर कहे गुलाम तुम्हारा और अल्लाह কোথায় জান্নাতুল বকি কোথায় জান্নাতুল বকির পাশে সতুর আর কোথায় আমার মুস্তাফার রিয়াজুল জান্নাহ মাইক দিয়ে বললো তো অত আওয়াজ সোজা সব কথা না উনি বলতে লাগলেন দ্বিতীয় নাচ শুনো তৃতীয় নাচ শুনো উর্দু লরি বলে উত জবানি এক এক করে শোনাইতে লাগলেন খোদার কসম বাবা अपनी कान से सुना मुस्तफा ने हेल हेल के तुम्हारा सलाम का जवाब दे रहा है ऊंचा आवाज दे बोलबेन ना सुभान अल्लाह नबी जिंदा ना मोरा গোলামের বাচ্চার আওয়াজও উত্তর দেয় কি দেয় না এর চাইতে বড় পাওনা কি আর কিছু আছে খোদার কসম ইয়া রাসূলুল্লাহ কি পেলাম কি শুনলাম কি পেলাম কি শুনলাম আজকে যদি রাতের 12টার পর বের না হতাম তকদিরে তো আমার মিলতো না ইয়া রাসূলুল্লাহ উম্মতের যদি সাধারণ একজন গোলামের বাচ্চা গোলামের খবর আপনার কাছে থাকে তাহলে কে বলে যে বাংলাদেশের জমিনে কত উম্মতের কয়জন সন্তান সেই খবরও আমার নবীর কাছে আছে আর জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ বাস আজকে আর যাব না বাবার অন্য সময় দেখা গেল মদিনা শরীফ থেকে আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি উম্মতের কবরে যখন যাইতে মন চাই তো ঠিক আছে আপনাকে ইখতিয়ার দিলাম সেজন্য আমার করেন মুখতারে কুল আমার নবী মুখতার কুল জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ মুখতার মানে তাকে খিয়ার দেওয়া যায় স্বাধীনতা জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহ কত পাওয়ার আমার মুস্তাফাকে দিয়ে দিলেন মদিনা শরীফের রওজা ছেড়ে যদি আমার আল্লাহ কবুল করলেন যেমনি ভাবে হযরতে আলা হযরত আমার গাজীউদ্দিন মিল্লাত শেরে বাংলা শাহাদাতের সময় বলে ওয়া আর আসিমি সাহেব নইমি সাহেব তোমার ওস্তাদ দেই আর এক কবর দাফন করতে সময় আর মাথার উদ্দিকেন সেরা আঙ্গুল ক্রিয়াত থাকে ওমা কিয়া খোদা আয় খন্দিক কে জমিনে জেরে হিমে লালে লাল মারায় বেলাই মাথা ফাড়ি সেটুরো বানাই আর নবী জানতে আর রোজ আর কবর তাইবু তার নবীরাই বইবো সালাম দিও ইয়া জীবন ধন্য পারে আর নবী আইবু আর নবীরাই তিয়ে সালাম দিও ইয়ানোর স্পেকটিক্যাল পরীক্ষা জি দার বাপ এতলা দুনিয়ার বাপ বাবা আর বাপ দুনিয়ার মুলইল বাহাদুরি কইলো আসান আল্লাহ এখন হাম আইবু কারণ আয়ার বাপর মুকুতুল উন্নি দি ইয়ান ফাইলিয়ান আমিন হন না আর বাবা হদ্দফুত আয়াতে হুজুরের ওসিয়ত ইয়ান হাতে মনত ফুজি আয় একবারে দুইজে যাই মানুষ নাই কেসা খবর আস্তে করে সুযোগ পাই ও গাজীউদ্দিন মিল্লাত শেরে বাংলা আয় অনার প্রেমিক একজন আয় সুন্নির ভুয়া এরা মাদ্রাসা নওয়াজিল দেই আই বড় মাদ্রাসা লাভরা গুজি আজ আয় সালাম দিও আল্লাহ মুক্তি কেউ নাই যদি অনে আর ওরা মুক্তি দিও তিজুন্দ হয় আর নবী হাজার নাজার ইয়ান মান্নু আর নবী জাতা ইয়ান মান্নু আয় সুন্নির
শরীর পর ইমানের মজবুত হয়ে গেল সুবহানাল্লাহ শুধু ইয়ান হই দেন 36 বার ইয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওতে যদি হয় 1000 আতের এই জানা দেখতো শের আর নবী 6000 বার উত্তর দিতেন আরো গাজী দিন শের বাংলা মাজার ফাড়িয়ে উত্তর দিতে তারপর আত্মদাতকে ডল লাগি উঠি হুজুর উড়ি যাননি হনো এই মুহূর্তের মধ্যে আব্দুল মালিক আর বাজির নাম হলো আব্দুল মালিক এ আব্দুল মালিক আয় তোর মুরব্বি আহলে সুন্নাতুল জামাত হক হক আজিয়ে তালাক দে আজিয়ে তওবা এদুর তওবা গুজিদে কামিয়াব আলহামদুলিল্লাহ আর কেন বড় করে হন না ইয়াতুর বড় নিয়ামতের ব্যাপার আর কিছু আছে না কেন বড় করে হন আতাল্লাহ ইনতাবরে ইজিলি সাধারণ মামলার হতা হইছে না তো আর নবী যদি খবরত মেডি ভিতর টনাডনি ফুডুর ভিতর বালুর ভিতর আইতারে জিয়ান না পারে আতাল্লাহ ফুজি দেয় আজ ইয়ার গুরু গুরু ভাইক করে আশেকানে হযরত হাজী সুলতান আহমদ শাহ ঈদে মিলাদুন নবী গুজিদে মন্নার বহুত দুর্বল ঠিক না বেটি আজ এই মামুনরা হওয়া দিতাম আর এলাকার মানুষের ফ্যাট বড়ি বড়ি হানাই দিতাম ফোন সেরায় হদে যদি ফ্যাট বড়ি বড়ি হানাই দিতাম মানুষ খুশি হইতো আর তো মন্নান খুশি লাগতো সুবহানাল্লাহ তাহলে বুঝা যায় যে এই এলাকায় মিলাদুন নবী বালা করে বুঝিন না পারেন মিলাদুন নবী বুঝো না কেন আর খোদায় হদে ইয়া আইয়ুহান নবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদা ও আর প্রিয় রাসূল হুজুর কে দেন আর হুজুর আর বারিকে নিলে দে লজ্জা শাহেদার ফরদি মুবাশশিরা হইলি মুবাশশির কিউর আল্লাহু আকবার নজির কিউর একখান একখান ঘটনা আনন্দ করিব এত ক্যানভাস একগায়াতের ভিতর আর নিদে হুজুর ইয়া আইয়ুহান নবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদা ও রাসূল ওনা মদিনার রওজা সারি আজি একখানা সুলতান শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি মসজিদ আঙ্গিনা মসজিদ জন্না আল্লাহ কিল্লে সুবহানাল্লাহ খোদা তো ফরওয়ার্ডিং বুঝিদি নৈরাকার খোদা নামাজ রোজা হজ যাকাত আসমানের তুরো বড় ফাপ সাগরের পানির তুরো বেশি ফাপ কোন বন্দায় গরি ফেলি তো চট্টগ্রামের জমিনত গাবতলাত বই তো খাদিবে তাই খোদা মাগ গরণ করিব না তো আয় খোদার ফেব হন্ডে তাই খোদা হইরম দা আন নবী জানদে আয় খোদা আন্ডে মকরা বড় করে হন না ইয়ান মানতে রাজি আছেন না আয় হদ্দিন কোরআন হদ্দে গিলগুই ওদা এড়ে যায় কেঙ্গন পড়িব এটা ফাস্ট ফরুল্লাহ এড়ে যায় ইস্তিগফার ফরম পড়িব কিন্তু ইস্তিগফার ফললেও তুনু ওয়াস্তাগফার লাহুমুর রাসূল সুবহানাল্লাহ আন নবী জাদা ইবে কাপতলার ফল্লার ফল্লা সুবহানাল্লাহ ইবেরে আয় নবী সিনি বড় করে সুবহানাল্লাহ হায় 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 আর নবী সার্টিফিকেট করব সার্টিফাই করলি আর খোদায় গতি আর রাসূলুল্লাহ ওরে যদি আর সিনে দিউন তো হয় ইবার গোলাম আই মুনি এক মিনিট দেরি করতেন না লাওয়া জাদুল্লাহ তাওয়াবার রহিমা বড় করে হন সুবহানাল্লাহ ইয়া আল্লাহ গুজুদা হতি গুজুন এটা বসি না ফুয়াসি না আফান জানাসি না বিরানি ফড়ল্লাসি না আর সেদিকে নাই গুনাহ মাফ করে বেলা হন না তওবা কবুল করে বেলাই আল্লাহ আল্লাহ হদ 1.5 লাখ টিয়া পাইতুন 5 লাখ টিয়া পাইতুন অজু করে দিতুন খালি যদি মারা যায় করোনা ভাইরাস 8 লাখ রুদাই মারি বেলাই মহামারী ইয়া রাসূলুল্লাহ ওনা আজিয়ে গাফতলা জানে কানা সুবহানাল্লাহ জামে মসজিদের ময়দানত সুলতান শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি রওজা তাইয়্যিবা উড়ি গই সুবহানাল্লাহ সুলতান শাহর হারনে ইবের আরাকিন বিয়াকুন ওনা নবী একখানা রহমতের কদম মান রাহল ইয়া আল্লাহ তুই রহমতের কদম লাহি কিজুম তো জন না আর নবী আইরতি সুবহানাল্লাহ না হইবে না ইয়া আয় হদিনা কোরআন হদ ইয়া আইয়ুহান নাবিয়্যু ইন্না আরসালনাকা শাহিদা ও আশিকানে হযরত হাজী সুলতান আহমদ শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি কোন চিন্তা নাই মিরাদুন নবী গুজ্জুস কা আফল তোরা তাকদীর ফলে গিয়ে জন্ম দিতে মা বাবা তাকদীর ফলে গিয়ে আর নবীরে আল্লাহ ফাড়া দি এটা কিরবিতে আর নবী মাত্র আইতিবু আর তুরি মাসাই মুনিরাত বাকি ন আছে আর নবী তাবি বলে হদ সুবহানাল্লাহ আর কানা বড় করে হন না আচ্ছা এর ভিতরে আর আছে কত পূর্ব প্রশ্ন করে হুজুর এটা যদি উগ্র এই 2 নম্বরই মিলাদুন নবী দিন না ফার দিল গাজি কি তাহলে তুমি মিলাদুন নবী দিন না ফার দিল হইছ না আর হইদি যদি হনুক খ্রিস্টান ন যদি আই সুবহানাল্লাহ হনুক খ্রিস্টান ন যদি আই
আর নবীর মোহাম্মদ যদি অন্তরের ভিতর ঢুকি হয় আর নবী হদিতে নাই মরিবের আগে আজরাইলরে ভয় রাখি আই মুস্তাফাইদের কলমা পড়া দিব ইয়ার নজির বুখারী মুসলিমের মধ্যে আর মুস্তাফার উগ্র ইহুদদের ফোয়া নবীর খরম মোবারক করে মোহাম্মদ বিদি সুবহানাল্লাহ কি 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 রে নবী ন নবীর খরম মোবারক ইব্রাহিম সওদাগর মিশরের জমিন ইহুদদের মেইফা প্রত্যেক দিন তারা কি রে মেইফা হু আছে মরদ ফা হু আছে তুই হনো ফললে হনো তুই হারবো মুসলমান জনদি কা হব আল্লাহ ইতরা দুরত মদিনা বহুত কিছু দাই মগে দুরত বহুত কিছু না থাকে আর কি ভাই স্বামী রে আজুর করে হই আরে মেইফা মত ফনলি এতুকুন ফুল এতুকুন সারাবাতি ইব্রাহিম সওদাগর ফাই দেখি তো বিরক্ত বদ্দাগিন মানে অর্ধাঙ্গিনী তো আতিককে পট করে হয়ে গেলে বিবি মুসলমান নতুন নবী সুবহানাল্লাহ ইবা ওই তো মক্কা শরীফ ইবা শুলো এখন হয়তো মদিনা শরীফ তো মিশরত কি হয়তো 12 রবিউল আউয়াল আলী সদর এই 12 দিন কোনো ব্যবসা করতে না সারা বছর ব্যবসা করি 12 দিন পর গরু জবে করিব দুব্বকে জবে করিব সব জবে করিব আর আমল দিয়ে রে মিরাত করি আর ওয়াজ করাই রে মুরাদ করিব সুবহানাল্লাহ এলাকার ফুয়াসাদ এই যুগের মধ্যে তো বাগানের অভাব নাই গাছপালার অভাব নাই বিয়াক সিরি সিরি আড়িয়ে সারা বাতি বর্তমান তো 28 যুগ এই সমস্ত বাস্তবতার যুগ বিয়াগুন লাগাই দিয়ে সুবহানাল্লাহ তো মেইফাইবে হদে প্রত্যেক বছর উগ্গ মেইফাজি এত বছর আর বিয়েই দে প্রত্যেক বছর দেদি ইব্রাহিম সদরের মধ্যে কথা মেইফা কথা মরতফার বিয়ে হইতো না তো ন বিবি হিবে আর মুস্তাফা তো ইতার উগ্গ রাসূল ইবে আখিরি জামানার নবী ইবে 570 খ্রিস্টাব্দে 12 রবিউল আউয়াল সুবে সাদেক সোমবার আসছে নাই এই 1 তারিখ উত্তর 12 তারিখ ইবে ঈদ মানাই দেন সুবহানাল্লাহ স্বামী যদি অনুমতি পাই আত্মে রিচার্জ করে বললাম 12 রবিউল আউয়ালের দিন জামাতের অনুমতি লে দুরিজা হলো তুই বলি বাবু এই দুরিজা বলি বসে তকদির ফুল টিকে গেছে সুবহানাল্লাহ বই বই এটা বলি আর জুরে ওয়াজ করতে ইবে আখিরি জামানার নবী ইবে এত সুন্দর 40 ভাগ সুন্দর এতুন এক ভাগ দি ইউসুফ বানাই দে ইউসুফ সুরত দেখিয়ে রে আর মিশরের মেইফলা থাড়ি বেলা দে ই ওয়াজ ন গজিয়া আর 39 ভাগ সুন্দর খড়া আছে ইউদের মেইফতা থেকে পেপ জাগে ও আল্লাহ কিতাব তারা দিউস আখিরি জামানার নবী বে চার এক বাদা দিন না বারো সুবহানাল্লাহ ও তোর গরত মিলাদ শরীফ নি আর ইউদের মেইফা গরত বই রে বান্দি মারনাত বই সইবিরে নই দোয়া করত আল্লাহ আখিরি জামানার নবী বে কানায় দেখতাম হিন্দি আইসু তুই শিয়া নবী ডরে গাগি আল্লাহু আকবার ও ইউদের মেইফা তুই তকদির বলে গিয়ে তো সাইলো হান নবী দেখেন তো ইব্রাহিম সদরের বিরাট জিল্লা শির হুবহু আটিস ন হান নবী ডাইরেক্ট লে মাহফিল আজ সুন্নাত নো দেখিন যা হান নবী তাকজান শরীফ লে আইগি হান নবী আইরে জসুল মন্দি উম্মতন বিয়া গুণ বিস্কিন্দি বইল সুবহানাল্লাহ আর মুস্তাফা আল্লাহ আটেন আল্লাহ দরবার গুনাহ মাফ করে দিয়া সুবহানাল্লাহ এত লাবাজি খুব গভীর মনোযোগ আজ ওয়াজ করতেন আমার বহুত সময় এটা বহুত আয়ত্ত খুলজে ফাড়ি দেখি যদি বেগান হই ইউদের মেইফা আস্তে আস্তে দূরে যাই নবী এলে কেন সাদর মত সুন্দর হই দুম দিতে ওই ইব্রাহিম সদরের বাড়ি এটা ওনার ফরদার ফাড়াগো দি স্যার আদিক হল দি সাদর ইব্রাহিম সদরের দেখি এই তুই ইউদের মেইফা আর নবী পাক পবিত্র ইন্নাওয়াল মুশরিকুন নজিসুন বাইরাতুন তুই নাফাক হ্যাঁ আর নবী ইব্রাহিম আজ এত তকদির বলে গিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ ওনে নবীর অভ্যাস অনুমতে আজ গজ্জ হদে না
মেই ভাইবে আই নবীরে ভালোবাসি বেলাই মুসলমানদের নবী সাহেবের লাই মেই ভাইবে ফলোগি হারমোনিবে ইনফরমেশন করি বেরিয়ে তাল্লাই মেই ভাইবে আই দেখা দিবে লাই মেই ভাইবে জায়গা দে অবাজি যাতে সামনে দরজা পর্দা করে দি মেই ভাইবে হতো অবু কবু কবু সেরা এন সুন্দর হতা আরো সুন্দর সুবহানাল্লাহ আরেকখানা বড় করি জাইরে বাজিরা নওয়াজে মেই ভাইবে হু হু করে সগুর মানে সারে দি ইয়া রাসূলুল্লাহ আখির জামানার ওরে নবী নয় তো করে নবী গো মেই ফাত তকদির তো ভুলে গই ইয়া রাসূলুল্লাহ খালিয়া রাতিয়া আই ব্যাকির উনি সাইল যদি আখির জামানার নবী বে যদি একবার দেখতাম তো দুনিয়ার তুন গই নবী এখন দিবে তো হায়াতুর রাসূল জিন্দা মুস্তাফা বড় করে হনা সুবহানাল্লাহ দেখি আর নবিয়া মাথার ওটা দেওয়া মাইফা কিসারি সময় তো নাই ঠিক আছে কলমা ভর্তি মনে হতে না ইয়া রাসূলুল্লাহর কলমাকে ফরাই দেন না কলমা ফরি দেন মারে আপন স্বামীর অন্তরত ব্যথা জাগ্রত ইয়া রাসূলুল্লাহ এই মুহূর্তে যদি ইন্তেকাল বরণ করি আই জান্নাত ফাইম দেন না জি তো আল্লাহ জান্নাত আসামি তো না কসুর ন করে আসামি বের তো জান্নাত দন করিব ইয়া রাসূলুল্লাহ আসামির লাইতে ফেট ফরে আর নবী হয়তো তোমার গায়ে তুই সুগই তোমার স্বামীর মামলা দেখা যাইব সুবহানাল্লাহ কিন্তু নবীতে পাওয়ার আছে না নাই জব আ গই হে জোশে रहमत पे उनकी आंखें जब आ गई है जोश रहमत पे उनके आंखें अरे जलते बुझा दिया है जलते बुझा दिया है रोते हंसा दिए उनकी महके न दिल के गुंचे खिला दिए जिस राह चल गए कूचे बसा दिए कुछ आवाज दे बोल पड़ा सुभान अल्लाह এই দিকে আমার মুস্তাফা মহিলাকে ঘুম পড়ানো অবস্থায় কলমার তেলাওয়াত দিয়ে দিলেন আর ওই স্বামীকে ডেকে ফেললেন মুআত্তার বানিয়ে দিলেন ঘর মিসকম্বরের খুশবু আর এইদিকে মেয়ে ঘুমের মধ্যে আর স্বামীকে তুলে কলমার তেলাওয়াত করাই দিলেন আমার নবী দেখে পাগল হয়ে গেলেন এত সুন্দর এত খুশবু আমার ঘরের মধ্যে কেমন করে হলো নিশ্চিত আপনি আখেরি জামানার নবী আমাকে কলমা পড়াই দিন আমার নবী কলমা তেলাওয়াত করায় মাথার উপর হাত দিয়ে বললেন ঈদে মিলাদুন নবীর প্রতি ভালোবাসা রাখলে সবরাই হয় আর ঘুমাইবো না যত রক্ষণ টাকা আছে বিবিকে সারপ্রাইজ দেব আমি মুসলমান হয়ে গেলাম আমার নবীর ঈদে মিলাদুন নবী ইব্রাহিম সওদাগরের মতো আমিও সাজাইব बस बस बाबा আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ অফুরন্ত নিয়ামত দান করো বুঝাতে তো কষ্ট হয় না মনে হয় নবী আসবে না এবার ছোট্ট চামড়াটা দিয়ে দিই আমরা আজকে হাজার হাজার মানুষ আলহামদুলিল্লাহ আরো জমা হবে তবুর কবুনি আবা দেখুন দিতে পারবেন না নইলে কেন বাকজুব করে হলো দন সায়ুন ইদার নড়ার কিন্তু মার আল্লাহ কবুল করো মানুষ যদি ডরাইতে হতো গত হালিয়ে পড়বো 400 জন 500 জন 300 জন এলে না ভাই তার মাঝে মগরিবের নামাজের পরে যাই এটা মানুষের জাম আসরের পরে কিন্তু এটা জাম আল্লাহ কি দিন এখনো কিতে পত্র চাই না পারে নামাজ আর যেদিনে সাহিত্য জীবনে গোটা বাংলাদেশ আর বানাবে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ কবুল করো আর মুরব্বি হলো শেখ হলো দোয়া ইয়া এই বুড়ো গোহতুল এসে গোহতুল এসে ভালো হইদিন না আল্লাহ কবুল করো বাহাদুর মরফা ইয়া আখেরি হত আসলি সামরা নবী আয়াত করে না আর ইমান ঠিক আছে না যারা আইন পারে হয় উনি মানদান না বেঈমান দাড়ি পরে টুপি আছে না নাই তো এই নামাজ দেখো না হামদ আইবু এর রোজা দেখো না হামদ আইবু এত আল্লাহ লোয়ার ক্লাসের ওলি বা আল্লাহ শূন্য লড়ে দিলে তারা নো দেখা
আল্লাহ বুঝিবেন তৌফিক দাও আবার কেউ গোসানো আরা সুন্নি বলি আর কার ঈমান ধার আছে 72 ফিরকা বাতিল এক ফিরকা আহলে নাজি है वो আহলে সুন্নাতুল জামাত है والله আল্লাহ বাকি है আর হুজুর আকায়েদ নসবি পড়াই ইবেন নামুল সুন্নাতুল জামাত বলুন না সুবহানাল্লাহ আরা সুন্নি সুন্নি পরিচয় দিলি কোন ডর আছে না বাতিল ফিরকা হলে বাতিলের পরিচয় দিতে না নাম হয় আরা সুন্নি বলে হয় আরা তুন বড় সুন্নি বে হয় তো তোরা তো হওয়ার দাগ আরো জট ফিরুজ আর ব্যাকিং ঠিক আছে গসল আজমের মতন ন একবারে লোয়ার ক্লাসের ওলি আল্লাহ দেখা তোলা নাই দিন আল্লাহ বুঝবে তৌফিক দাও আচ্ছা আর খোদায় গড়াইয়ে আর শুধু উজুরুর সামরা গান দিয়ে দিবেলাই গোতা পার হেবেলাই ওড়া ভাই হতুর হদ দেখি হন তফসিরিত ফাইয়ুস ইন হন তফসির রাজা হলা মিলেন না পারে আই বিভিন্ন সময় 2 বছর ধরে আছে বাইরে গেছি আল্লাহ হদে পৃথিবীর জগত শ্রেষ্ঠ নিয়ামত দি আন নবীরিদে মিরাদের নবী ইবা আর্টিস্ট করিবার হন দরকার নাই বেগুনা মানতে বাধ্য লাকাদ মান্নাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ইজ বাসা ফিহি রাসূলা সবচাইতে বড় ihsan বড় দয়া মেহেরবানি নেয়ামত আন নবী ঈদে মিলাদে মুস্তাফা আল্লাহ দদ দাহারে ওদে যারা মুমিন তারারে আলাল মুমিনিনা তোর এই আয়াতের দ্বারা বুঝে গেল দি মুমিনের হামল দি ঈদে মিলাদে নবী করন তোমার নামাতি দেরা আর ভাষা না কোরআনের ভাষা এত আল্লাহ ডাক দি মুমিনো খুশিয়াं मनाओ कमली वाले आ गया मुमिनो खुशियां मनाओ कमली वाले आ गया वो कमली वाले आ गया मुमिनो खुशियां मनाओ कमली वाले आ गया এটা জোরে বলো না সুবহানাল্লাহ ইয়া যারা শুন উর্গুমতে কুন আর আমার বিশাল সাজ্জুন বহুফর মোহব্বত এক গুজন নিয়তর শুধু আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল রাখুন ইতরা আল্লাহ হদায় মুমিন বানাবি এখানে বড় করে সুবহানাল্লাহ ইয়া নার ভাষা না খোদার ভাষা ইয়া মুমিন বলতে হস্তই না হনো কে আড়েতে নবী আছে না নাই আর নবীর পূর্ণাঙ্গ মাননীয় আছে না নাই সাহাবায়ে কেরাম আর ঈমান আর নবী যেটা আছে সাহাবায়ে কেরাম যেটা আছে আর খোদা এন্ড আছে আর নবী এন্ড আছে ইভেন নাম আহলে সুন্নাতুল জামাত আরতে নবী আছে না নাই সাহাবী আছে না নাই কবুল করো আচ্ছা হন মুমিন ওই আরা যারা আশি বসি গুজি মুমিন ফাই ওগেই সুবহানাল্লাহ অহদা গাম ফুয়ে বেরাগে ইয়েনা পর ব্যাকুন জানা আর হইয়া হতা আবার টানিয়ান নিদি আর গাবতলার আশেকানে হযরত হাজী সুলতান আহমদ শাহ অন্তর্গান ফফুল লেবেল সুবহানাল্লাহ ঠিক না হই মানে না হইম ওমা আবার হইতাম আনিলাম অহদা ইতরা মুমিন যত তুর্ক কিতাব দিয়ার ডিক্লেরেশন দিউস ব্যাগুনের মুমিন স্বীকৃতি দিউস তা আর গাম ফুয়েলি আর মজদুরি করিব বড় করে হন না ইয়াতা গাম ন ফুয়ে আইজু গামতে আসি আর মজদুরি হন দিব বিরানি ফটোলা দি গাম ওবো নাকি ওবো না যারা টিয়া দিলি উজুর দিব না আমরা দিব না তোরে খোদা খড়ে যাইম আল্লাহ খোদা বন্ধুরে আজিয়া জামে মসজিদ হযরত হাজী সুলতান আহমদ শাহ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জামে মসজিদের ময়দানত গাবতলার জমিনে চাঁদ গাউতা নাই লোকের কারণ গরবারি ছেড়ে আরামের বিছনা ছেড়ে বউ বেটির মোহব্বত ত্যাগ করে যারা আসলি যারা বসলি তোদের তকদির চমকে গেল আমি মুমিনের দাবা দিয়ে দিলাম আর যখন মুমিন হয়ে গেলি আমি আল্লাহ যারা দূর থেকে কাছে থেকে যেই যত দূর তার পাওনাও বেশি আমি আল্লাহ বলে দিলাম ইন্নাল্লাহ আশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম তোদের যাতায়াত তোদের সময় এক ঘন্টা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা রাতের 2টার কাটা যখন পার করায় দিনি 3টাও যখন সুই সুই হয়ে গেল আমি আল্লাহ বলে দিলাম 7-8 ঘন্টা তোর বৈঠক আমি আল্লাহ কিনে নিলাম
या इतरा आशिकान हजरत हाजी सुल्तान अहमद शाह इतरा हद हुजूर इतरा करो तुनाई लगे गई आरा लाइट गुजी दी आरा फैंडल गुजी दी आरा बिक्के करी गरु को सबे गुजी दी आरा की भाइयों अल्लाह होइबेन सारा 1400 বছর আগে আর খোদাই উত্তর দেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আই মুনিবে বিশ্ববিখ্যাত সংবিধান ভাঙে দিলাম লোকের অন্যয়ে একজন আয় হাইলে বিদায় করতাম না ইয়া আল্লাহ যারা সারা বাতি কই লাইটিং গুজি প্যান্ডেলিং গুজি স্টেজ গুজি হুজুরের লাইটিং ব্যবস্থা গুজি ডেক ফাগাই মেহমানদারি গুজি এক সুলফুশো আয় বিদায় দেবের লাইন হইতো ওয়া আমওয়ালাহুম বড় করে না সুবহানাল্লাহ আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম ইতারার মাল ইতারার ফকরের ফুসে ইতারার কদম বকদম ইতারার খাটা ছড়া ইন ব্যাকেন আই মুনি বেকরি রইলাম আল্লাহ কি দি টিয়া দরকার নাই ফুসের দরকার নাই স্বর্ণ চাঁদি রূপা দরকার নাই ইয়া আল্লাহ কি দি হনা বে আন্না লাহুমুল জান্নাহ বাস ওয়াজ আজ শেষ আল্লাহ রাব্বি কুল্লু কবুল করুক